वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज गुरु साहब की किरपा सदका जपजी साहब की 13वीं पौड़ी की विचार करनी है जी। गुरु साहब सिर ते मेहर पर हथ रख के अपनी सेवा आप ले लें। आप सारे भी असीसा बख्शना जी। मन्नै सूरत होवै मन बुद्ध, मन्नै सगल भवन की सुध। मन्नै मुँह चोटा ना खाए, मन्नै जम के साथ न जाए। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोए। जो इस तो पहला पौड़ी विचारी गई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੇ आया ਸੀਗਾ, यानी कि ਮੰਨੇ ਵਿੱਚ जो नन्ना सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ ला ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ, पर ਇੱਥੇ जो आया है वो आया है ਮੰਨੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ अर्थ है वो बदल गया है। ਉੱਥੇ ਸੀ ਮੰਨੇ यानी कि जिन्हें मन लिया, ਇੱਥੇ ਮੰਨੈ जे कोई मन लवे। जे कोई मन लवे तो फिर ਉਹਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਈਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? क्योंकि ये जिहड़ी सवाल है, ये जिहड़ी सूरत है ना, ये साडे को बार बार करती है भी मनना क्यों मनना है। तो सवाल भी फिर जद आते हैं तो फिर जवाब भी देंगे है। किन्नू मनना है, क्यों मनना है, कारण की है। असी शुरुआत की सी जिन्नू मनना है उन्नू जानन दी, ते शुरुआत हुई सी एक ओंकार तो। कहने तो भाव असी पढ़िया सीगा कि अजिही होंद जिहदे जिहा दूजा कोई नहीं, एक अदुੱਤੀ परमात्मा, एक ओंकार, इको एक जिहदे जिहा होर दूजा कोई नहीं। अगे पढ़िया सतनाम, ते इसी तरीके नाल उहदे जिहड़े सारे गुण आ उहदी विचार करदे करदे असी अज इस पौड़ी ते पहुंचे हां जिथे हुण मन्नण दी गल कीती गई है। ते कहण तो भाव यह है कि किथे ना किथे कोशिश की गई है कि किन्नू मनना है, उस बारे उन्हां दे की विचार है, की वो कहना चाहते हैं, की साडे को मनाना चाहते हैं। किथे ना किथे अजिही गल्लां करदे करदे अज गुरु साहब ने ये 13वीं पौड़ी च सानू भेजिया है जिथे कहा गया अगर कोई मन लवे, मनना है, जे कोई मन्नेगा फिर उन्होंने की मिलेगा। सुरत होवै मन बुद्ध। सुरत होवै कहण तो भाव जागृति आ जाएगी, जागरूकता आ जाएगी ਉਹਦੇ मन विच, ਉਹਦੇ बुद्ध विच ਕਿਹੜੀ जागृति आ जाएगी। कहण तो भाव अजे की है, अजे जिहड़ा मन है वो सुत्ता पिया है। किहदे विच सुत्ता पिया है? माया विच सुत्ता पिया है, कारा विहारां विच सुत्ता पिया है। सारे काम उन्होंने चेते आ, पर एक चीज़ भुल बैठा है, खाना पीना हसना सोना विसर गया है मरना। उन्होंने एक चीज़ भुल गई है, भाई जे संसार विच तू आया सी ना मना, ते एक दिन तू इस तो जाना भी है। तैनूं सारी चीज़ां चेते आ, खाना पीना हसना सोना, पर तू मरना भुल गया। ते जिन्हों मरना भुल जाए ना फिर वो उलझ जाता है, फिर वो माया के तौर तो जाग रहा होंदा है, माया के पक्षों जाग रहा होंदा है, उस पक्षों बड़ा ही जागरूक होंदा है। 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 घंटे कदों लांदा उन्होंने पता ही नहीं लगता। कार विहार विच कई बार वाधू टाइम लग जाए, कोई गल नहीं, सारी गल्लां जरूरी हैं, पर जिहड़ा पहला काम है ना, गुरु साहब कहंदे आ अवर काज तेरा कितै न काम, मेरे साथ संगत भज केवल नाम। जिहड़ा ये काम है ना ये सब तो जरूरी है। क्यों? भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कह आवे काम। जे तेरा काम आना है ना जिथे, वो तेरे नाम नहीं आना है। जह मात पिता सुत मीत ना भाई मन ऊहा नाम तेरे
संग सहाई सानू गुरु साहब कई बार बार समझाने का यतन करते पे आ कि भाई नाम जिहड़ा है ना इनू मनना बड़ा जरूरी है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ बड़ा जरूरी है, ताही जो तेरे अंदर ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ मन है ना ये जाग सकता है। सिमर सिमर गुर सतगुर अपना सोया मन जागाई। ਇਹ ਜਾਗਦਾ ही ਤਾਂ है जद इस नूं उस परमात्मा दी याद करवाई जाती है, सिमरन विच जोड़िया जाता है। ते ये तरीका है जिहदे नाल जिहड़ी है सुत्ती हुई सुरत है, कहने तो भाव जिहड़ी माया च उलझी हुई है, जिन्हों परमात्मा भुल ही गया है, वो भी जाग पैंदी है। ये गुण है पहला गुण, मन्नै सुरत होवे मन बुध। इस पौड़ी विच जो सानू गुरु साहब पहला गुण बख्श रहे वो ये है कि साडी जिहड़ी सुत्ती हुई सुरत है वो जाग पैंदी है, वो सुचेत हो जाती है, उसनूं उहदा जिहड़ा मूल है उस बारे समझ आन लग जाती है, जो गुरु साहब जिन्ना सानू जोड़ना चाहते हैं। नाल दे नाल ही मन्नै सगल भवन की सुध। फिर वो मूर्ख नहीं रहिंदा, कहण तो भाव ये है कि वो अजिहा नहीं कि उन्होंने जिसनों कोई सोझी नहीं, जिसनों कोई समझ नहीं। मनन की बरकत यही है कि उसनों एक गल नहीं, दो गल नहीं, इस एक इलाके की गल नहीं, एक दुनिया की गल नहीं, एक शहर की गल नहीं, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत है क्योंकि वो हुण जाग गई है तो वो असीमित हो गई है, इस कारण उसनों सारे भवनां की सोझी हो जाती है। कहण तो भाव खंडा ब्रह्मंडा की भी उन्होंने जानकारी मिलनी शुरू हो जाती है, सहज ही गुरु साहब की कृपा सदका जे कोई मान लेंदा है तो फिर ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत आ वो दूजी ही अवस्था की मालक हो जाती है। कहण तो भाव दुनियावी सूरत जिहड़ी है वो सीमित है, पर जिन्हें मान लिया जिहड़ा ਉਹਦਾ जन बन गया, ਉਹਦਾ भगत बन गया, वो फिर असीमित हो गया। जिवें परमात्मा असीमित है उसी तरीके नाल बंदा भी जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ सूरत है उस विच सारी सृष्टि की जिहड़ी सोझी है वो समा जाती है। मन्नै मोह चोटा ना खाए। एक होर बड़ा प्यारा गुण है कि वेख्या गया है जिहड़ा भी दुनियावी मनुख हुंदा है वो थां थां ते किथे ना किथे उहनूं धक्के पैंदे आ, चोटां पैंदियां, दुख पैंदा है। पर जिहड़ा नाम जपदा, जिहड़ा नाम नूं मन लैंदा है, जिहड़ा गुरु की गल मनदा है, अपना जिहड़ा आगू उहनूं गुरु मनदा है, जिन्हें अपना आगू गुरु नूं बना लिया, कहण तो भाव ਉਹਦਾ ਹੁਣ मार्गदर्शन गुरु करता है। हर गल ते ਉਹ गुरु की उंगल फड़दा है। कहण तो भाव ओट आसरा जिहड़ा है वो गुरु का ही लैंदा हर जगह, हर कारज तो पहला। तो फिर की हुंदा जी, उस नूं फिर जग विच फिटकार नहीं पैंदी। कहण तो भाव ये है ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मूँह है वो उजला हो जाता है। एक हुंदा है कि बई विकारा दे नाल फसिया होया, उलझा होया मनुख, दुखी मनुख, ਉਹਦਾ जे तुसीं किथे बाहरों भी ਉਹਦਾ चेहरा वेखोगे ना तो तुहानूं पतझड़ ही नज़र आएगी, हमेशा चिंताग्रस्त ही नज़र आएगा। पर जिन्ने उस सच्चे पिता दे हुक्म नूं मन लिया फिर वो की हुंदा जी, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ मुख है वो उज्जल हो जाता है, ਉਹਦੇ मुख ते अलग ही नूर दिखाई दिंदा है। उस नूं फिर जिहड़ी दुनियावी जिहड़ी चोटां हन ਉਹਨੂੰ नहीं सहारनियां पैंदियां। कहण तो भाव है जिहड़ा बार-बार दुख मिलता है इस जामे विच, उस दुख तो ऊपर उठ के वो अपनी जिंदगी जींदा है। जिहड़े विकार ने उस विकारां नूं काबू करके अपनी जिंदगी जीण दा जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਚੱਜ वो आ जाता है। वो किवें हुंदा है, वो गुरु साहब की कृपा सदका जे कोई मन लवे। मन्नै मन्नै मूँह चोटा ना खाए। फिर वो थां थां ते कहण तो भाव ਉਹਦੀ बेइज्जती नहीं हुंदी। कहण तो भाव ਉਹਨੂੰ हमेशा ते हमेशा इज्जत सन्मान मिलता है ते हमेशा ਉਹਨੂੰ माण ही महसूस होंदा है, हमेशा सन्मानित महसूस होंदा है जिथे भी हो जाता है। उसनूं खान खा दे धक्के नहीं खाने पैंदे। कहण तो भाव वो एक सन्मानित शख्सियत बन जाता है। मन्नै मूँह चोटा ना खाए, मन्नै जम के साथ ना जाए। जिहड़ा मनुख मान लैंदा है परमात्मा की गल ते एक होर ਉਹਨੂੰ गुण मिलता है। की मिलता है फिर वो जम के साथ ना जाए। कहण तो भाव ये है कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ जन्म मरण का गेड़ है, ਜਿਹੜਾ बार बार जमना मरना ਜਿਹੜਾ है, क्योंकि ਉਹਨੇ ਕੀ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜੋ ਆਪ जन्म मरण ਦੇ गेड़ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਣਾ?
क्योंकि वो एक ओंकार है, वो एक है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੂਰਤ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਵੈਰੀ ਨਾ ਹੀ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਨਿਆਈ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਜਦ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੂਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਜਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸੋ ਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ, ਅਹਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਪਾਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਜਾਹੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੀ? ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁੱਖ। ਕਿ ਜੇ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਰਲੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਦੁੱਖ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਾਰੀਕ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਸੁੱਖ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਏ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ? ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁੱਖ ਵਿਆਪੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਬੰਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਹੀ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਹੀ, ਬਥੇਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਤਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਗੂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜਮ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰੰਜਨ, ਨਿਰਜਮਾ ਅੰਜਨ। ਅੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲਕ, ਨਿਰਜਮਾ ਅੰਜਨ। ਨਿਰੰਜਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਲਕ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਕਿਹੜੀ ਕਾਲਕ? ਮਾਇਆ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੋ ਇਹ ਨਾਮ ਹੈ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਮੋਖ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਸਾਰਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਈਫਾਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦ ਮੰਨ ਲਓ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਨੈਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ। 10 ਜਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਹੰਢਾ ਕੇ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਨਾਂ ਜਪੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ? ਨਿਰੰਜਨ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਮਨ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਜਾਚ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਬਖਸ਼ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਡਿਸਲਾਈਕ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਆਪ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਮਕਸਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ। ਆਓ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਜੀਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।